امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے, شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے, سواری تیار کرو. ماں کو یہ تو نہیں کہتے اماں جی سوال کرو جواب ملے گا, دلائل کی انبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی تو ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے اماں وہ عمر میں بڑے ہیں, علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے, وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے ماں ان کے پاس جانے سے تیرے بیٹے کی توقیر کم ہوگی. کوئی دلائل نہیں, کوئی بحث نہیں, بولے بالے بن جاتے یار. سواری تیار کرتے, ماں کو بٹھاتے, نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. وہ دیکھ کر کے شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں. اور آپ فرماتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا مہربانی کر کے ان کی تشفی فرما دیجئے. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور ساتھ فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. ان کے پاس بڑا بن کے نہیں دوست, ان کے پاس چھوٹا بن کے آؤ. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. مرنے کے بعد تو لکیر پیٹتے ہیں ہم لوگ, اور جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کی قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمن, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. یار ساری زندگی ملاقات نہیں کر سکے, شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے, لیکن یہ لقب خیر التابعین کا میرے محمد سے نصیب ہوتا ہے. حسین خیر التابعین کا لقب پایا, ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے. اور حضور صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. خدمت سے رب ملے گا, خدمت سے رب ملے گا. بایزید کتنا بڑا نام ہے یار, تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک بڑے امام کا نام ہے. ایک دن ماں سے کہا ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنا ہی ہے. کہا بیٹا بولو. کہا ماں آرزو اللہ کو راضی کر لوں, لیکن اگر آپ مجھے اپنے حق معاف کر دو. ماں صابرہ تھی, کہا شوق سے جاؤ. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا. ماں سے رخصت اس بات کی لے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. فرماتے جنگلوں میں, بیابانوں میں, ویرانوں میں, غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی, ستے آتے جاگ دی, نام جپ دی روتے کھپ دی, ویہ سر اس راگ دی, نام جپیاں قرب ملدا, نام دی کر پوری سام, شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی یاد میں تڑپنے والا. آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا, سرے راہ گھر آیا, جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں. فرماتے میں دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی, بایزید ٹھہرو, اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو, یہ وقت آرام کا ہے. ہمسائے نے آواز دی تھی, یہ آواز کسی فرشتے کی تھی؟ نہیں میرے بھائی, یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی. فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ چلو ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے ساری رات کھڑا رہا, تہجد کا وقت ہوا, نالی سے پانی باہر آیا, میں جان گیا کہ ماں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. فرماتے میں نے دستک دی, ماں باہر آئی. ماں نے مجھے دیکھا, میرے تن پہ پیرہن پھٹا تھا, میری داڑھی میں راکھ اٹی تھی. مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی, ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. اور میرے بھائی جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا, عزت سے پایا, تو خدمت سے رب ملتا ہے. میں نے پچھلی امتوں کا تذکرہ پڑھا, ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا ہے اور بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا, بولو براس چارپائی پہ. اور آپ جانتے ہو کہ ماں باپ اور اولاد کے ماں بہن جو رابطہ رہتا ہے اتنی دیر رہتا ہے جب تک ہم والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب پر پرزے نکالتے ہیں, ہم کمانے کے قابل ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا والدین کے ساتھ رابطہ تقریباً جو ہم نے دیکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری, بڑھاپا تو خود بڑی آزمائش ہے اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا یہ اس سے بڑی آزمائش ہے کہ بندہ واش روم تک بھی خود نہ جا سکے, نوالا توڑ کے اپنے منہ تک بھی نہ لا سکے. تو اولاد کا جب بوڑھا محتاج ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. 4 بیٹے اور جو سب سے چھوٹا وہ لائق 3 نالائق تھے. اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا, کہا والد بیمار ہے اور خدمت کی ضرورت ہے. اور عجیب سا فیصلہ ہے کہ اگر والد
کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی, دولت کے بھوکے تھے, وہ دولت لے اڑے, اور اس کی آرزو تھی میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی, اور جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں, یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا. میں کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلائیے گا, اپنے عمل اور رویے سے. وہ جملہ کیا ہے؟ جب راضی ہوتے تو کیا ہمیں کہتے ہیں؟ جا پتر تینو ستئی خیرانے, جا پتر تینو ستئی خیرانے. وہ بوڑھا اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے اور دولت کے بھوکے دولت لے اڑے. ایک شب سویا, خواب میں ایک اللہ والا ملا, کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے, اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت ہے؟ تو فرمایا اس میں برکت نہیں ہے, کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے. کثرت اور ہے, برکت اور ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں, کہا برکت نہیں ہے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے, کہا برکت, کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا, بازار گیا, وہاں دکاندار آوازیں دے رہا تھا. 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لے آیا, پیٹ چاک کیے, 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار آیا, سنار کو دکھایا, وہ زمانہ اچھا تھا, بھلا تھا, آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بات بادشاہ وقت تک پہنچی, اس نے جواہری بلائی. 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000, 20,000, 25,000 درہم. نہیں میرے بھائی, 1 موتی کی قیمت 30 خچر, ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا, کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ پہلے والا؟ کہا نہیں, اب ریٹ میری مرضی کا. کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا. 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا. میرے بھائی بادشاہ کے بعد یقیناً اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتے دوست, یہ ٹگی سب کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے دوست, لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی ہے بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. اور جب وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا, وراثت تقسیم ہوئی تو بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا. بچپن میں بھی جھگڑا ہوتا تھا نا, اور وہ بڑا خوبصورت جھگڑا تھا, اور وہ جھگڑا ہمارے بچے بھی کرتے ہیں. دھندلا سا نقشہ تو ہمارے بھی جو ہے نا وہ تصورات میں ضرور ہوگا. ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھے تو وہ بڑا خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا. لیکن کیوں ہم نے غفلت کی پٹی باندھ لی؟ وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا کہ ماں میری ہے, باپ میرا ہے. لیکن جب بڑھاپا آیا نا تو یہ جھگڑا ختم ہوا, وراثت پہ جھگڑا ہوا. اور جب ان کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بچے نظریں چراتے, کہتے جی, کوئی کہتا جی میرے خرچے زیادہ ہیں, کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے. یعنی خرچے کی بھی بات سناتے ہیں, میں خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا. یار کبھی ہم بھی پلٹ کے دیکھے, 4 5 6 بھائی تھے ہم, ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑائیں, 2 کی اچھی کفالت کر لیں, ایک جیسا کھانا ایک جیسا لباس, ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. اور آج ہماری باری آئی تو ہم پیسے گننے لگے. آج ہماری باری آئی تو ہم نے کہتے ہمارے خرچے زیادہ ہیں, جو نا وہ ہم ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتے. اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں, وہ کہتے یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے دوست. آج اپنے ماں باپ کو دھکے دیں گے, ان کی چارپائی کو کمرے سے برآمدے تک لائیں گے تو ہمارے بچے ہماری چارپائی اٹھا کے باہر صحن میں نہیں, باہر جو ہے نا وہ گلی میں پھینک دیں گے. مکافات عمل ہے, اگر ان کی خدمت سے جی چراؤ گے عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہے. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر, فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا, زلزلوں کا. فرمایا انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہے؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا, اور جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا, اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے,
माओ के नाफरमान हो जाएंगे, दोस्त के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे और शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला होंगे, फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार मैंने अर्ज किया, कभी सुरख आंधियां, कभी जलजले, कभी जमीन में दंसा दिया जाएगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर क़यामत कब आएगी? कोई निशानी तो इरशाद फरमा दे। आका फरमाते जब माएँ जलील हो जाएंगी। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। और ये घर घर की कहानी है। मेरे एक मिलने वाले हैं, मेरी मुलाकात हुई, चेहरा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा खैरियत? तो फूट फूट के रोने लगे। मैंने कहा कुछ बताएं तो सही। मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। यकीन जानिएगा उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ के अपने सर पे रखा, करीब था कि फट ही जाता। मेरी 1-2 हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात हुई, मैंने आप दीदा देखा। मैंने कहा जालिम ने फिर मारा। मुझे कहती उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने गुजारिश की, मैंने आपको क्या कहा? मुझे कहती तेरी ये बातें मैंने सोशल मीडिया पे सुनी, बहुत सारे लोग तेरे सामने थे। मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा ओ जालिम, तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। जनूबी पंजाब से एक साहिब कॉल करते, मौलाना आपसे मशवरा करना है, मेरी कहानी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। वो कहता जवानी में माँ बेवा हुई, अकेला हूँ, कोई बहन भाई नहीं। इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास कि माँ के एहसान मेरे कंधों पे बड़े हैं। लोगों के घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू दिया, बड़ी मेहनत से पाला पोसा। आज मैं बड़ा हो गया, जवान हूँ, शादीशुदा हूँ। जो मसला है घर में नूह सास का झगड़ा है, जो मैं देखता हूं मां का कसूर कुछ ज्यादा है, घरवाली का कुछ कम। मैं दुराहे पे खड़ा हूं, आप मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूं? मैंने कहा दरगुजर करो, घरवाली को समझा यार, जिस तरह पीछे मां छोड़ाई हो, ये भी मां है। मुझे कहता है मौलाना मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा क्या तरकीब आई है? वो कहता है मैं अपनी मां का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा तेरी अम्मा की उम्र कितनी हुई? वो कहता 60 साल। मैंने कहा जालिम, जवानी तो तेरे नाम लगा दी। जब उसे सहारे की जरूरत थी तुझे सहारा देखा, ख्वाब देखे, सपने देखे, और आज तू भी उसको घर से निकाल रहा है। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। घर घर की कहानी है दोस्त। अल्लाह उस बेटे से नाराज है, नाराज होगा, और वो नालायक बेटा दुनिया में भी रुसवा होगा। और जब दावरे महशर जो कयामत का मुनसफ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज्जत की दस्तार नहीं बल्कि जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। ना नमाज कबूल, ना रोजे कबूल, ना हज ज़कात कबूल होगी। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ तो कुछ दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे, तो एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 18-20 साल, सर पे इमामा, सफेद जामा, बड़ा खूबसूरत बेटा। मुझे दोस्तों ने बताया कि ये सुबह लोगों को नमाज के लिए उठाता है। मैंने बहुत सारी दुआएं दी कि आज का जवान तो चौक चबारों में नजर आता है, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियां बर्बाद करते नजर आते हैं। आज का जवान तो रक्स व सरूद की महफिलों में कितना सादतमंद बेटा कि लोगों को सुबह नमाज के लिए बेदार करता है। मैंने बहुत सारी दुआएं दी। मेरे साथ एक साहिब बैठे थे, उन्होंने सरगोशी की। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, वडियां वडियां पग्गां बांध लेना बंदा बड़ा नहीं होता दोस्त, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी गलत बात है। चरब जुबान था, बहस करने लगा। वो कहता मुझे मेरे वालिद को बैठाओ, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर कोई 1-2 बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब मेरी बात बनी। मैंने कहा जाओ माजरत करके आओ। तो वो 10-20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे, यूं हाथ बांध के खड़ा है। वो कहते ऐसे ही जाके खड़ा हुआ हूं तो मेरे अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया है। और भाई आज सीने से लग जाओ, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। हाँ आज दोस्त को देखकर बाहें फैलाते हो, बाप को देख के रास्ता बदलते हो। आज बूढ़े माँ बाप को देहातों में छोड़ के खुद शहरों का सफर किया, वो देहातों में भीख मांगने पे मजबूर हुए, वो देहातों में सदका और खैरात खाने पे मजबूर हुए, और हम शहरों का रुख कर गए, उन्हें यहां जलील करने के लिए छोड़ गए। अर्श का रहमान हमें कैसे माफ करेगा? आज उनके कदमों से लिपट जो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। कल के पछतावे से क्या हासिल भाई? आज वक्त है, आज उनकी खिदमत करो, आज उनके कदमों में बैठो, आज उनकी खिदमत करके रब को राजी कर लो। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की कदरें सिखाई। फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले,
اور پھر عمل رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके भी दिखाते हैं। मुसल्ले इमामत और ताहद नजर असहाब, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर को माँ याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं दोस्त, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर की आंखों में आंसू क्यों आए? हुजूर को अपनी माँ याद आ गई। यार जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू जरूर करता है, काश के आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे सर पे इज्जत की दस्तार देखते। यार मैं और आप अपना माजी जरा पलट के देखें तो गुर्बत की लकीर पे देखते हैं खुद को। एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता ही नहीं था। अचार से रोटी खा लेते थे, गंडे से खा लेते थे, यार गुड़ से रोटी खा लेते थे, वो लस्सी में नमक मिर्च डाल के उससे रोटी खा ली जाती थी। वो किसी ने फकीर से पूछा ना, बाबा जी सब ना मजेदार चीज कौन सी होती है? तो ना क्या पुत्र पोख होती है। वो भूख के जमाने में अचार भी खा लेते थे, वो लस्सी में नमक मिर्च डाल के उससे खाना खा लेते थे। और आज दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल हैं, तो क्या दिल में आरज़ू नहीं मचलती कि काश के मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदा होते तो आज ये बहार भी देखते। और यार कभी को गली मोहल्ले में नहीं जानता था, रिश्तेदार भी नहीं पहचानते थे। वैसे भी गरीब का रिश्तेदार होता ही कोई नहीं। गरीब तो किसी को कॉल कर लेना तो नवाब का बेटा कॉल नहीं रिसीव करेगा कि कहीं कर्ज ना मांग ले, दे दिया तो वापस कैसे करेगा। तो यार गरीब खुददार बड़े होते हैं, हाथ फैलाना तो ही ने जुस्तजू जानते हैं। वो तो समझता था ये मेरे चचा का, ये मेरे ताए का, ये मेरे फुफ्फो का, ये मेरे मामे का बेटा है। वो तो कदरों को जानता था, लेकिन वो क्या जानता था कि जब दौलत जहां डेरे जमाती है तो वहां कदरें पामाल हो जाती है, वहां रिश्ते भी बदलते, वहां दोस्तियां भी बदल जाती हैं। हमने बहुत कम लोग देखे जिन्होंने आगाज को याद रखा, कहां से शुरू हुए और आज कहां खड़े हुए। और एक बात याद रखिएगा दोस्त, ऊपर जाने में बड़ा वक्त लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में वक्त नहीं लगता। तो खैर ये रवैये हमने देखे हैं। गरीब का दोस्त भी कोई नहीं होता, गरीब का रिश्तेदार भी कोई नहीं होता। कभी कोई जानता नहीं था यार, गली मोहल्ले में रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। आज पूरी दुनिया में शोहरत, आज पूरे शहरे दीना में शोहरत। इंसान आरजू करता है काश मेरे माँ बाप होते तो ये शोहरत, ये इज्जत, ये तकरीम, ये प्यार की कायनात देखते। इंसानी फितरत है। और यार कभी पास साइकिल नहीं होता था, आज जहाजों के सफर, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस अमारते, बंगले प्लाजे। इंसान आरजू नहीं करता काश माँ बाप होते तो आज ये बहार भी देखते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद दी, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा खुशी के हैं या माजी की तलखियां? मुझे कहते एक जमाना था माँ बीमार हुई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, मां नहीं है। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर दोस्तों जिंदगी बड़ी अधूरी होती है। इंसानी फितरत है, वो आरजू करता है काश के माँ बाप हो। हुजूर को माँ याद आई। और मेरे नबी की वालिदा कब बिछड़ी? जब हुजूर की उम्र 6 साल थी। अब्वा नामी एक बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आकर के रुक गई। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, और माँ बेटे में खूब सी गई। दो एक बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा कुल्लु हैयिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलत तोहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना और हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मां से लिपटे लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कबर बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक मां नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कबर को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना के मज़ार पे 2 दफा हाजिर हुआ हूँ। पहली दफा हाजिर हुआ का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा के कदमों में जा खड़ा हुआ, यकीन जानिएगा ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। हम जब वहां से रुखसत होने लगे, मेरे साथ कुछ उलमा थे, दोस्त थे, मैंने दोस्तों को कहा आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, आज उसी अदा को अदा करते यहाँ से गुजरेंगे। यकीन जानिएगा जब हमने पहली दफ़ा सैयदा आमिना के मज़ार की तरफ देखा और हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी जब आंखों के सामने आई,
तो मुकाम बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा हुजूर साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं फिर जल्दी से पहाड़ पे आई और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। और मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज बिछड़ी माँ की याद आई, मुसल्ला इमामत है दोस्त और ता हद नज़र असहाब है। आंखें बरस पड़ी, सहाबा को कलाम किया, काश अम्मा माँ जी होते, नमाज इशा तुम्हें पढ़ा रहा होता, सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती इब्नी मोहम्मद मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुनता। माँ बड़ी दौलत है दोस्त, इस दौलत की कदर करो। एक बार आते हैं दोस्त, ये दोबारा नहीं आएंगे। नाराजगी न जिंदगी से रास्ता मांगोगे, जिंदगी हमें कभी भी रास्ता नहीं देगी। कदर करो यार, अगर ये है माना के बड़े हो गए हो यार, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरा कहना है कि क्या 24 घंटों में से 1 घंटा आपके पास नहीं जो आप अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो यार। वो 1 घंटा अपने माँ बाप के कदमों में बैठा करो, इनके पाँव दबाया करो, इनके साथ गपशप लगाया करो, इनके लिए बाहर से तहाइफ लाया करो, इन्हें कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, और यार इन्हें बाहर कभी होटल से खाना खिलाने ले जाया करो। यार कभी अपने वालिद से पूछो अब्बा जी को अपने बचपने की कहानी सुनाओ, हो कोई पुराना गूढ़ा यार सुनाओ। हमारे दोस्त नहीं है, हम उदास नहीं होते। अब तो ये चलने के काबिल नहीं यार, अब तो सफर नहीं कर सकते, अब तो इनके पास जराए नहीं है। ओए आप तो ले जा सकते हो, अब्बा जी से कहो ना अब्बा जी को पुराना यार, कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। मरते बूढ़े उस वक्त है दोस्त जब हम अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते। औलाद समझती है कि हमारा फर्ज सिर्फ इतना कि हम हफ्ते बाद या 15 दिन बाद 500-1000 खिदमत कर देते, बस इतना ही काफ़ी है। और यार ये हमारे पैसों के भूखे, हमें गलती लगी, जिंदगी में बड़ा कमाया यार, और वो कमा के खुद नहीं खाया, हमारे ऊपर खर्च किया। ये हमारे पैसों के भूखे नहीं होते दोस्त। इनकी अब आरजू होती है, मैंने 40 साल परदेश के धक्के खाए, मैंने फैक्ट्रियों में 18-18, 20-20 घंटे काम किया इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब बूढ़ों की आरजू होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे, लेकिन एक ही घर में रहते हुए हम कितने अजनबी बन के रहते हैं। महीने गुजर जाते हैं यार, माँ बाप से मुलाकात ही नहीं होती। इनके पास बैठा करो, मशवरा लिया करो। आप पढ़े लिखे ज्यादा हो सकते, तजर्बात आपसे ज्यादा रखते हैं, यकीन जानो इनके कदमों में बैठोगे तो जिंदगी के गुर सलीके मिलेंगे। लेकिन अफसोस कि हम बड़े हुए तो माँ बाप से हमारे राब्ते तकरीबन खत्म हो गए। इनको सिर्फ आपकी तवज्जो की जरूरत है, इनकी आरजू है कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठा करें।